ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ನಾಳೈತಲ್ಲಿ വീഡിയോ ഇട്ടെ എൻ്റെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു റൈസ് റെസിപ്പി ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് ഫസ്റ്റിಗೆ അങ്ങനെ ಹಾಕೋಣ നോക്കാം ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನೊರು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಂದ ಕಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಂಗಂತೂ 1 kg ಬೀಫ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೊಂಡುಲ್ಲೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅವ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಎಂದು ಮಲ್ಲ ಇದು ಬೋನು ಮಿನ್ನದು ಅದು 1 kg ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೊಂಡುಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇಂಚಲ್ಲ നല്ല സൂപ്പറായ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ആക്കി നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ബീഫിക്ക് മേന്മായ എത്ര ഉപ്പുറപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഒടുത്തെല്ലാം മഞ്ഞളുടെ പൊടി നിങ്ങൾ തണ്ണി ബീത്തിട്ട് ಬೇಪಟ್ರೆಂಗೆ അങ്ങനെ ಬೇಪಟ್ಟೆ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಿ ಬೀತಿಟ್ಲೆ ഇങ്ങനെ ಬೇಪಟ್ಟು ತೆರ್ತೊಂಡುಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಮಾಮೂಲಿ എത്ര ಬೇವನು അത്ര ಬೇಪಟ್ಟು ತೆರ್ತೈತು ನನಗೆ ഇതൊരു 10 സിറ്റി പോയിരവ നല്ല ബെലിഞ്ഞടിച്ച് അങ്ങനെ ഇത്ത് 10-11 സിറ്റി തോಲು എടുത്തേ ആയെങ്കും തെല്ല് ഗട്ടിപ്പോലെ മീൻത്ത് ചെന്നൈ നല്ല ബെലിഞ്ഞടിച്ച് അങ്ങനെ ഇത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കൂ ലൈക്ക് ആക്കൂ ഷെയർ ആക്കൂ അവിടെ കാണുന്ന ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮರಕಾಂಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೀಳ್ಕಂಡು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋರು ನಾ ബീഫിക്ക് ഇറച്ചി മഞ്ഞളുടെ പൊടി അതേപോലെ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟಿದ್ದು നല്ല ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೊದಲು ಬೇವು ಬೆಚ್ಚರೆ പിന്നെ ಅವ್ರ ಮೂತಿ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബീഫിಗೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋರು ಎಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ನಂಗೆ പിന്നെ ಚೂರು ದಮ್ ಇಡೋಗವ್ರಲ್ಲಿ അങ്ങനെ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿപ്പോൾ ನಾನೊರು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ എത്ര ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬಿತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೊಂಡല്ലേ ಇದು നല്ല ಬೆಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ പിന്നെ ഓൾ സ്പൈസസ് ಕೆತ್ತೆ ಲವಂಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಕೊಡ್ಕೊನು പിന്നെ ഇത്ര നാൾ വീഡിയോ ഇടാത്ത ರೀಸನ್ ಎಂದು ಚೆನ್ನಂಗೆ ನನ್ನದು ಮೋನುಗೋರು ಸರ್ಜರಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಕ್ಕೆ ಇಡೋಗಾಗಿಂಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ತಿಂತು ഇപ്പോൾ സർജറി ആയിട്ട് ഒരു 20 days ആയി ಬಂತು നോക്കൂ ഇപ്പോൾ എന്നെ നല്ല ಬೆಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ പിന്നെ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೊಂಡುಲ್ಲೆ അങ്ങനെ സർജറി ആയിട്ട് ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ വീഡിയോ ಹಾಕೋಗು ನನಗೆ ಟೈಮ್ കിട്ടിയോണ്ടില്ല ചെന്നിന് ടൈം കിട്ടിയോണ്ടില്ല ಅಂತಲ್ಲ പിന്നെ ಅವರು ಉದಸ್ಸಿನ പോലെ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತರ್ನಾಳು ಹಾಕಿತ್ಲല്ലേ അങ്ങനെ ಇತ್ತು ഇപ്പം ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಚೊಪ್ಪಿಟ್ಟುಂಟല്ലേ ಬೇಸೊಪ್ಪು അതിൽ പിന്നെ നീരുള്ളി ഇട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു 4-5 നീരുള്ളി ഉണ്ട് ചെറിയ ചുമ ബലിയതല്ല ചുമ ബലിയ നാൽമയോ ഇത് നീരിലിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ നോക്കರು ನಿಂಕಿರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲರು ವಾಯ್ಸ್ ಬರು ಅದೋட ದಪ್ಪರ ಮಕ್ಕ ಬಂದ್ರಾರು അങ്ങനെ ಆಯ್ತು ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಬಮ್ಮಿ ಈ ದಪ್ಪರ ಮಕ್ಕ ಬಂದ್ರಾರು അങ്ങനെ ಆಯ್ತು നോക്കರು ಇದು നല്ല ಹಾಕಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಕೊನು നോക്കರು ನೀರು നല്ല ಫ್ರೈ ಆವಣ ഇപ്പോൾ ನೀರ್ಲಿಗೆ ಬೇನ್ ಮಾಯ ಹತ್ರ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊನು ನಂಗೆ നോക്കിയിട്ടില്ലോണോ ചെന്നെങ്കിൽ ബീഫിಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ അങ്ങനെ ഇപ്പം മസാല കൊടുത്തെല്ലാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ കൊടുത്തെല്ലാം മഞ്ഞളുടെ പൊടി ഇത് നല്ല സൂപ്പറായ റൈസവ ബിരിയാണി ഉണ്ടും ചെല്ലും പോലെ ഇല്ല അതിൻ്റെ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് ಮಾತ್ರ നല്ല ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಂತ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಟ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಚಲೋರಿ ಹಂಗೆ ನಾವು ರುಚಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೋ ಶುರುವಾಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋರು ನಕ್ಕಿങ്ങനെ എത്ര നല്ല വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ആക്കുറവ വാച്ചവರ എത്ര ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಟ್ಟು ಅನ್ಸಂದಿಟ್ಟು ഇപ്പോൾ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ഒരു ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಹಾಕೋನು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಹತ್ರ ಜೀರಗ ಪೊಡಿ 1/2 ಚಮಚ ಜೀರಗ 1/2 ಚಮಚ ಬಡಸೊಪ್ಪು പിന്നെ ഇഞ്ചി ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮೊಲವು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ನಲ್ಲ ಮೊಲವು 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ പിന്നെ ഒടുത്തെല്ലാം കൊത്തമ്പരി ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತರ നല്ല ಹಾಕಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಎಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬು ಅವ್ರು ತೆಲ್ಲು ತಣ್ಣಿ ಮಿತ್ತೀವಿ ಯಾವ ಚೊಮ್ಮೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಎಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡೊಂಟಿಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಿങ്ങനെ ಕ್ರಷ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಅನಿಪ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೋಕೋರು ಫ್ರೈ ಐತಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ നല്ല ಹಾಕಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಎಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಈ ರೈಸ್ಗೆ നല്ല ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವ ಇದು ನಾನು ಬೆಲ್ಲೆಸರಂಡು ಹಾಕಿಂಗಂತ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಟರ್ಡೇಗೆ ಬರುಂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ಸಿರೆ ನೋಕಾಯಪ್ಪ ಬಂಡುಂಟು അങ്ങനെ ഞാനതിപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡ് ആക്കിക്കൊണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഒരു ಮೊದಲು നോക്കರು ബീഫും ಬೆಂದುಂಟುಂಡು ಇಪ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ നല്ല ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬಂದರು ನೋಕರು ಬಂತವರಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ഇപ്പം ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊರು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ഒരു 3 വലിയ ಟೊಮೆಟೊ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടുള്ളേ അവിടെ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಡುമ്പോൾ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೆಲ್ಲ ಕರ ಕರ ಕೇಕು ನಿಂಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಂಗ ಕೇಕಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಂಗಲ್ದೇ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದುಂಟುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೈತು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕಂಚ ನಿಂಗು ಈ ಮಕ್ಕಂಗ ಬಿಡಲ್ಲೇ അങ്ങനെ ಆಯ್ತು
ഇപ്പം നോക്കൂ ബീഫും വെന്തറവ് അവിടെ ബീഫിനകത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് പോയിരോ അത് തെല്ലിങ്ങനെ അടി പിടിച്ചിട്ടില്ല ബട്ട് തെൽ തന്നിയെല്ലാം ആറിപ്പോയിര് ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ പിന്നെ ಬತ್ತು ಬಟನಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಬಟ್ರ ಸೊರ ಉಳ್ഞ്ഞിತ್ತು ಅದರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ನೆಂಡೆ ಪಾಡೆ ನಂಗೆ ಬೀಫ್ ಬತ್ತು ಬಟ ನೋಡು ಇപ്പം ನಕ್ಕೆ ಅದು ಬತ್ತು ಬಟ್ರ ಸೊರ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಓಕೆ ಬೀഫ് ರೆಡಿ ಇರೋಡೆ എന്താക്കുമല്ലേ ഓരോർക്ക് എല്ലാവരൊക്കെ അവരത്തെ അല്ലേ ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ಅದಕ್ಕೆ അരച്ച് വെച്ചങ്ങനത്തെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കാരം നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കൂ ಇದಕ್ಕೆ ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടില്ലേ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതാക്കിയിട്ട് ഇത് മിക്സ് ആക്കുവാനു ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲೇ ಮಸಾಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮೊಲವು ಪುದೀನ ಪುದೀನ ಇಟ್ಟಿತ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದಿಂಗೆ ಇಟ್ರು ನಿಂಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಗ ಬಡೆಸೊಪ್ಪು ನಲ್ಲ ಮೊಲವು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಇಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಸಾಲೆಗೆ അതിൽ പിന്നെ നോക്കൂ ಇದಕ್ಕೆ ഒരു 3/4 ചമച്ചത്തെ അത്ര കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടില്ലേ ഇതും നല്ലതാക്കിയിട്ട് മിക്സ് ആക്കണം ഇങ്ങനെ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ നിങ്ങൾ ಇದು ನಾವು 1 kg ಹಾಕಿ ಉಂಟല്ലോ 1 kg ಬೀಫ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಉಂಟು ഇങ്ങനെ ಹಾಕಿ ನೋಕರು നല്ല ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವರವ ഇപ്പം ಅದಕ್ಕೆ ഒരു 2 ಚಮಚದ അത്ര 2 ಚಮಚನಿಂಗೆ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്ര മീറ്റ് മസാല 1/2 ചമಚ ചാട്ട് മസാല 1/2 ചമಚ ജീരകത്തപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു തെല്ല് ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ല കിട്ടങ്ങ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു തെല്ല് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ഓപ്ഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് ಖಾರ ಬೇನೆಂಗೆ ಇಡ ಇಲ್ಲೆಂಗೆ ಬೇಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಹಾಕರು അതിട്ടിട്ട് ഈ മസാല നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആവണവ ഈ മസാല നല്ല മിക്സ് ആവണം അതിൽ പിന്നെ അങ്ങ് ಬೇಪಡಿ ಬಿಚ್ಚಂಗಂತ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടില്ലേ നോക്കರು അതിൽ ಹೊರತೆಲ್ಲೂ ತಣ್ಣಿಲ್ಲ പിന്നെ ಹೊರತೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೀತಿ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ നല്ല ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಣಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಚೊಮ್ಮೆಂದು ಅಲ್ಲ ಅವರು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂൺ ಅವರು 4 to 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂൺ അത്രമേ അത് വീത്തിട്ട് നല്ലതാക്കിയിട്ട് മിക്സ് ആക്കി ഉണ്ടല്ലേ നോക്കൂ ಅದಕ್ಕಿപ്പോൾ ನಾನು ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്ര തൈരും ബീത്തി കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊರಡಿ ಇಟ್ಟಂಟಾಯಂಗೆ ഒരു തൈർ ഇവിടെ ನಾನು 3 ಟೊಮೆಟೊ ಇಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ಚಮಚ ತೈರ್ ಬೀತಿ ಉಂಟಲ್ಲ നിങ്ങൾ ഒരു ವೇಳೆ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಇಟ್ಟಂಟಾಯಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ತೈರ್ ಕೊರಡಿ ಇಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಂಟಾಯಂಗೆ തൈര് യാറെ ബീത്തിലുണ്ടായെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കൊരടിട്ടു അങ്ങനെ ആക്കുന്നു ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಎಪ್ಪ ಕೊಡ್ಕೊ ಬಿಡಿಕ್ರೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಕಾಲ್ ಬಂಡ ಅತ್ತರ್ತೋಲು ആരും കോലക്കറങ്ങ മിക്കില്ല അങ്ങനെയിപ്പം മസാല എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ബീഫെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ലാക്കിയിട്ട് അത് ഒരു 5-6 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಲ നല്ല പിടിക്കണം പിന്നെ ആ ബീഫ് കൊണ്ടല്ലേ മസാല നല്ല പിടിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ಬಿಡೋಣ ഒരു 5 to 6 ನಿಮಿಷ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മസാല കറക്റ്റ് പിടിക്കില്ലല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ മസാല പിടിക്കില്ല പിന്നെ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೈಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿಡ್ರೆ ಚೆಂದಂಟಾಯಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅರಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿಡ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ നല്ല ಫ್ಲೇವರ್ ಕಿಟ್ರು ಚೆಂದಂಗೆ ರೈಸ್ಗೆ നല്ല ಟೇಸ್ಟ್ കിട്ടറമേ നെയ്ച്ചോറ് ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ അങ്ങനെ ಐತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ നെയ്ച്ചോറ് ಅರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಧಸಾಲೆ ಅರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಕಲ್ಗಿಟ್ಟು ഒരു 3 ಪಾವ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ 3 ಲೋಟೆ ಚಂದಾಕಿ ಕಲ್ಗಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದು ತನ್ನಿ ಅರಿ ಬೆಚ್ಚಿರಿ ಚೆಂದ ನಂಗೆ ಇದು ಚೋರು ಬರ್ತಟ್ಟು ಹಾಕ್ರು ಅರಿ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅರಿ ಬರ್ತಟ್ಟು ಹಾಕ್ರು അങ്ങനെ ಇದು ಪಿನ್ನೋರು ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನಿ ಉಂಪು ಹಾಕೋ ಬೆಚ್ಚಿರೆ ഇപ്പം നോക്കൂ ഇത് ബീഫ് മസാല റെഡി ആയി ಬಂತು ഇപ്പം ನಂಗೆ ചോറ് ಹಾಕ ചോറ് ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ചോറವ ಇದಕ್ಕೆ നെയ്ച്ചോറിനെ പോലെ എന്തോ ನೀರುಳ್ಳಿ അങ്ങനെ എന്തോ ഇടില്ല ನಾನು സിമ്പിളായിട്ട് ആക്കിയോണ്ടല്ലേ അതിൽ പിന്നെ അതെ റൈസ് ನಾನು കൽകിട്ട് എന്താ വെച്ചോ തന്നി അറിയോ വെച്ച് തിന്നെ ഇപ്പോൾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಡೆ ಬೆಚ್ಚಲ್ಲಿ പിന്നെ ಗೀ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಗೀ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅವ പിന്നെ നിങ്ങൾ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಸ್ ಹಾಕ ನಾ ತೆಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಐತೆ ಗೀ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲೇ അതിൽ പിന്നെ ತೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕೆತ್ತೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ അതിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ അതിൽ പിന്നെ അരി ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അരി ഇട്ടിട്ട് അരി ഒരു 5 ನಿಮಿಷ ഞങ്ങൾ ಬರ್ತಟ್ಟು എടുക്കണം ചെന്നെങ്കിൽ അരി കളർ ചേഞ്ച് ആവത്തീരാ ಬಟ್ നല്ല ಬರ್ತಟ್ಟು എടുക്കണം ಗೊತ್ತವ್ರല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അരി പറഞ്ഞാൽ ടപ്പ് ടപ്പ് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ബണ്ട് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ബർത്തിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ നല്ല അരോമ ബണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ അരി ബർക്കുമ്പോൾ ഈ നെയ്യിടവും പിന്നെ അരിയിടവും നല്ല അരോമ ബണ്ട് പിന്നെ ഗന്ധസാല അരി അത് ഫസ്റ്റിಗೆ ഫ്ലേവർഫുള്ളല്ലേ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ಈ നെയ്യും ഇത് മിക്സ് ആകുമ്പോൾ നല്ല ಟೇಸ್ಟ್ ಐತಿ ಇಕ್ಕರು പിന്നെ ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಚಪ್ಪೆ ತಂದಿ ಬೀತೋತೀರವ നല്ല ಪಾಯಸ ತಂದಿ ಬೀತೋನು അങ്ങനെ ಐತೆ ನಾನು ಈ ಅರಿക്ക് ಬೇನ್ ಮಾಯತ್ತಾರೆ ತಂದಿ ಪ್ಯಾಕೋ ಬೆಚ್ಚಿದೆ ಚೆನ್ನ 1 ಲೋಟ ಅರಿക്ക് 1.5 ಲೋಟ ಹತ್ರ ತಂದಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೋ ಬೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೆ
മാമൂല് അങ്ങനെ നെയ്ച്ചോർക്ക് എത്ര എടുക്കുക ചിലരി തന്നി ಯಾರು എടുക്കರು ചിലരി തന്നി ಕೊರಡು എടുക്കರು അങ്ങനെയായിട്ട് ನಾನಿದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಎಂದ್ರೆ ಚೊಲ್ಲು 1.5 ಲೀಟ್ರ್ ಅರಿ എടുക്കും ഇപ്പം ಅದಕ್ಕೆ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾ മഞ്ഞളുടെ പൊടി ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು മഞ്ഞളുടെ പൊടി ഇട്ടു നിങ്ങൾ പിന്നെ കളറും ഇടാം ಬಟ್ ಇപ്പം ಕಲರೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋತೀರಾ ಸುಮಾರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರല്ലേ ಹಂಗೈತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ മഞ്ഞളുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ മഞ്ഞളുടെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ചുമ്മിടണ്ട ഒരു കാൽ പിഞ്ച് ഇങ്ങനെ പിഞ്ചിനത്ര പാർപ്പട്ടിട്ട് നല്ല ആക്കിയിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം നോക്കൂ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആവണം ഫ്രൈ ആവണം നല്ല അരി അതിൽ പിന്നെ അരി നല്ല ഫ്രൈ ആയാൽ പിന്നെ വെച്ച് തന്നി ബീത്തി കൊടുക്കണം നോക്കൂ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് തന്നി ബീത്തി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു 5 നിമിഷത്തിൽ റൈസ് റെഡി ആവറവ ചുമ്മ ಬೇವೊಂಡುಂಟಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬೆಂದಾಯ ಮೇವು പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് ദമ്മ് ಬೇಕೋಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ದಮ್ ಬೇಕರಲ್ಲಿ അങ്ങനെ ದಮ್ ಕೊಡ್ಕೋಕೊಂಡು അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇപ്പം ಅದಕ್ಕೆ ഞങ്ങൾ നോക്കണം ഇപ്പം തന്നി ബീത്തി സത്തിಗೆ തന്നി നല്ല പായച്ചുണ്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ പായസം തന്നി ബീത്തിರಲ್ಲಿ അങ്ങനെ ആയിട്ട് പായച്ചുണ്ടുണ്ട് ഇപ്പം ಅದಕ್ಕೆ ഞങ്ങൾ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ നോക്കണം ಅದಕ್ಕೆ എത്ര ಬೇನು അത്ര ഉപ്പിട്ടിട്ട് നല്ല ആക്കിയിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് മുച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 നിമിഷം ഗ്യാസ് മീഡിയമിൽ വെച്ച് 5 നിമിഷം ആകുമ്പോൾ റൈസ് റെഡി ആവും നിങ്ങൾ ബിരിയാണി എല്ലാം ഉണ്ടിട്ട് മറുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ബിരിയാണിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ബട്ട് ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ചേഞ്ച് അത്രമേ ടേസ്റ്റും അങ്ങനെ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ചേഞ്ച് ആവും ചോറ് കളറും പിന്നെ ചോറ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നീരുള്ളി അത് ഇതിൻ്റെല്ല ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടെല്ലാം ഇടല്ലേ അങ്ങനെയെಲ್ಲ ഇടണുണ്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കളർഫുള്ളും മിಕ್ಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊರು ಚೊಮ್ಮೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನೋಡ್ಕೊರು ಗೊಂತವ್ರು ಚೋറും ചുമ്മ പത്തിട്ട് എന്തുമില്ല ബുടുബുടു എന്താ ചെല്ലാർ ഒന്നുകൊന്നും പത്തിട്ട് എന്തുമില്ല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് മുക്കാൽ വെന്തരി ഇപ്പോൾ ചോറ് നോക്കರು ഫുള്ള് വെന്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ಇದಕ್ಕೆ ದಮ್ಮಿಟ್ಟು കൊടുക്കണം ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿ വെച്ച ಮಸಾಲೆಗೆ ಮೇಲ್ಗೊರು 1 ಚಮಚದ ಹತ್ರ ನೆಯ್ಯಿ ಬೀತಿ ಕೊಡ್ತೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಕರು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರ್ಲೆಂದು ಕಾಚಿಟ್ಟು ಇರ್ತಿರ್ಲವ ನೋಕರು ನೆಯ್ಯಿ ಬೀತಿ ಕೊಡ್ತೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೊಂಟ್ಲು ಹೊರ್ತೇಳಿ ಪುದೀನ ಇಡ್ರು ನಾನು ಪುದೀನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ അതിൽ പിന്നെ ഈ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ റൈസ് നല്ല ഉടുപ്പടുത്തിട്ട് കൊടുക്കണവ ഇങ്ങനെ നോക്കറ് നിങ്ങിങ്ങനെ 6 വർക്ക് ಹಾಕಿಟ್ಲಂಟಾയെങ്കിൽ ಇತ್ತರ್ತಲ್ಲ 6 ಹಾಕಿಟ್ಲಂಟಾയെങ്കിൽ ಎಲ್ಲರವ್ರಿಗೆ ಇದು ಟ್ರೈ ಹಾಕೋರು ಟ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರೈಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೆಲ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಬೀತಿಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟದ್ದು ಅವರು 7 ನಿಮಿಷ ದಮ್ಮ വെച്ചിട്ടായി നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയോ റൈസ് റെസിപ്പി റൈസ് റെഡി ആവും ബീഫ് റൈസ് റെഡി ആവും നോക്കರು ചെല്ല ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ದಮ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊರು ഞാനിപ്പോൾ മുച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തോണ്ടല്ല മുച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 7 നിമിഷം 5 to 7 അത്രമേ 7 നിമിഷമായ പിന്നെ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയിട്ടിരുന്നവ ഒരു 5 to 10 നിമിഷം ഓഫാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിന് മേളിൽ ചോറെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അടിയുടെ മസാല എല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണൂ ചോറ് എത്ര നല്ല ഇത് പന്നറ് ചെന്നിട്ട് എല്ലാ റൈസ് എടുത്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേൽ ചോറ് ഇതായപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കൂ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಯೋ ಬೀಫ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಸ್ತಾಯ್ತು ಟ್ರೈ ಹಾಕೋರು ಮತ್ತು വെച്ചുണ്ടവ തുടങ്ങി ആയിട്ടില്ല അത്ര വെച്ചുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പീസ് ആക്കിയിട്ട് കാട്ടാൻ ഇഷ്ടേ ബട്ട് നല്ല വെച്ചുണ്ട് ചെന്ന് ഞങ്ങൾ 90 നേരം ആയിട്ടില്ല ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಐತಿರೋಡ್ತಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಕಾಟಿ ಉಂಟಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಕಾಣು ಎತ್ತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯಿರು ചെന്നിട്ട് ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಚಲೋರು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ഇങ്ങനെ ബാഗിട്ട് നോക്കിയുണ്ടല്ല ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്ലേവർ എങ്ങനെയുണ്ട് ബട്ട് അടിപൊളിയായ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇരിക്കേ താങ്ക് യു കീപ്പ് വാച്ചിങ് അസ്സലാമു അലൈക്കും